تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل کی تمام کتابیں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ ہر سوموار سے جمعہ کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ ہم ابھی پیدائش کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 35ویں اور 36ویں باب پر پہنچے ہیں، لیکن پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، میں سب سے پہلے 35ویں باب کا عنوان پوچھنا چاہوں گا۔ ہم اس باب کو قبروں کے باب کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس باب میں تقریباً 4 چیزوں کو دفنایا گیا۔ پہلی چیز بہت اہم ہے کیونکہ بیگانے دیوتاؤں کو بلوت کے درخت کے نیچے دفنایا گیا، اور پھر ربکا کی دایا دبورا کو، اور پھر سب سے عزیز راخل کو دفنایا گیا، اور آخر میں اسحاق کو دفنایا۔ صحیح، اگرچہ یہ قبروں کا باب ہے لیکن اسی باب میں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے، قابل اور احترام ایک نوزائیدہ بچے کا۔ اب میں کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ اور بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو نے اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو، اور طہارت کے لیے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں، وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ برائے مہربانی ان آیات پر بات کیجیے۔ خداوند کی طرف سے بیتیل جانے کا دعوت نامہ نہ صرف وہاں پر جانا ہے بلکہ رہنا ہے۔ ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے میں خروج اور کشش کو دیکھتا ہوں، جو کہ سکم میں ہوا وہ آسان بالکل نہیں تھا، کیونکہ یعقوب کے بیٹوں نے پورے شہر کو ہی تباہ کر دیا تھا، اور یہ سبب بن سکتا تھا کہ وہاں کے لوگ اس بات کو ایک بدلے کے طور پر دیکھتے۔ یعقوب نے سوچا کہ وہ آئیں گے اور یہاں سب لوگوں کو مار دیں گے، اور ہر چیز کو جو انہیں غصہ دلانے کا سبب بنی، جس کے سبب سے انہوں نے سارے شہر کو تباہ کر دیا۔ بس اسی وجہ سے یعقوب نے خدا سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ اس کا سکم میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے خدا نے اس سے کہا کہ اٹھ اور بیتیل کو جا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو بیتیل جائے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے، میں چاہتا ہوں تو وہاں پہ مستقل رہے، اور خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ مجھے 2 آیات یاد آ رہی ہیں جنہیں میں یہاں پڑھنا چاہوں گا۔ صحیح۔ زبور 27 میں لکھا ہے، میں خداوند سے درخواست کروں گا اور میں اسی کا طالب رہوں گا، تاکہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کا جلال دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استغفار کیا کروں۔ اور دوسری آیت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ دانیل کے 6 باب میں سے ہے، جہاں لکھا ہے کہ تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے چھڑائے۔ یہ اچھا ہے کہ ہم اپنے خدا کی عبادت اتوار کو یا صرف نئے سال کو ہی نہیں کرتے، ہمیں اس کی عبادت ہر روز کرنی چاہیے، اور خدا کے گھر میں رہنے کا یہی مطلب ہے۔ 84ویں زبور میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ تیرے گھر میں سچ ہے۔ گھر میں سچ ہے۔ یہ ہماری روز کی زندگی میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟
कि हम खुदावंद की हजूरी और रफाकत में वक्त गुजारें और फिर उसे भूल जाएं, बल्कि खुदा की हजूरी में हमें मुस्तकिल रिहाइश पजीर होना है। बहुत से लोग चर्च जाते हैं और वहां पर प्रस्तिश का लिबास पहन लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से दिन गुजारेंगे। सही, लेकिन बैतेल में जाना और वहां पर रहना चंद चीजों का मुतालबा करता है। मैं इसे तहारत और तैयारी कहता हूँ। कोई अपनी खामियों समेत कुर्बानी पेश करने या मज़बा तामीर करने नहीं जा सकता। तहारत लाजमी है। खुदा की हजूरी में जाने के लिए तैयारी के बारे में कुछ बताइए। उसने यहाँ क्या किया? मैं पहले यहाँ पर आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। 23वें बाब में उसने मज़बा बनाया और उसका नाम इला रखा। बस खुदावन ने याकूब से कहा कि उठ और बैतेल को जा, लेकिन वो नहीं गया, बल्कि इससे पहले कि वो वहां से जाता वो अपने खानदान के पास गया और उन्हें कहा। मगर खुदा ने याकूब के खानदान को नहीं कहा था, ये याकूब ने कहा था। लेकिन जब उसने ये सोचा कि मेरा खानदान मुझसे अलग नहीं है, तो उसने कहा, लिखा है याकूब ने अपने घराने और साथियों से कहा कि बैतेल जाने की 3 शराइत हैं जो अंदर से लेकर बाहर की तरफ हैं। पहली बात यह है जिसका ताल्लुक तुम्हारे दिल से है, बेगाने देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो। और राखिल उन बुतों को साथ चुरा लाई। याकूब ये जानता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर ये लैया लेकर आई होती तो वो उसे रोक लेता, लेकिन याकूब ने राखिल को जाने दिया। और दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ खुदा ये चाहता था कि वो बेगाने देवताओं को खुद से दूर करें, बल्कि खुदा चाहता था कि वो खुद को पाक करें और अपनी जिंदगियों के बुरे लिबास उतार कर फेंक दें, क्योंकि खुदा चाहता था कि जो भी बैतेल को आए वो पाक और तैयार होकर बैतेल की तरफ आए। सही भाई यूसुफ, इसीलिए 4थी आयत में लिखा है, तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मंदिरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया। पहले आपने कहा यह कब्रों का बाप है, इसमें बहुत सी चीजें दफन हैं। ये पहला निशान है जिसको दफन किया जाएगा, पहला मकबरा। सही, और ये यानी कि वो गायब हो गए। बेगाने देवता गायब हो गए। वो ये ऐसा दरवाजा नहीं जो बंद हो और फिर संभाल कर जाए। रखें। सही। और जैसे ही उन्होंने कूच किया और खुदा का खौफ उनके आसपास के शहरों पर ऐसा छाया कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया, और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्क केनान में है, और उसने वहां मज़बा बनाया और उस मुकाम का नाम बैतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वापस उस पर जाहिर हुआ था। और रिबका की दाई दबूरा मर गई और वो बैतेल की उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अलून बकूत रखा गया। दबूरा की वफात और दफन किए जाने से हम क्या सीखते हैं? और 24वें बाब में हम ये जान पाते हैं कि जब रिबका ने याकूब के साथ जाने के लिए अपने घर को छोड़ा तो उसकी दाया उसके साथ गई और इसहाक के घर में रही, और वो वहीं उसके साथ याकूब के साथ रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो नतीजा अक्स किया है उसके मुताबिक रिबका पहले ही वफात पा चुकी थी, लिहाजा वो इसहाक का घर छोड़कर प्यारे याकूब के घर गई ताकि वो उसे उसकी माँ की वफात की खबर दे सके। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो इसहाक से बहुत छोटी थी, लेकिन वो फिर भी उससे पहले वफात पा गई। क्या ये उस बात का नतीजा है जब उसने अपने बेटे को 27वें बाब में झूठ बोलने के लिए उभारा, और जब वो पकड़े जाने से खौफ ज़दा था तो उसने ये कहा कि तेरी लानत मुझ पर आए। और क्या ये मुमकिन है कि उसकी वफात उसकी सजा के तौर पर आई थी? हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो गुनाह हम करेंगे उसकी सजा हमें किस तरह मिलेगी, और मुस्तकबिल में हमें और दुख या अफसोस उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें खुदा के फजल का तलबगार रहना है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे।
हम जानते हैं कि खुदा ने याकूब का नाम तब्दील करके इसराइल रखा। 10वीं आयत में उसने वही चीज़ क्यों दोहराई? और खुदा ने कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। जी भाई यूसुफ। दर हकीकत खुदा नाम तब्दील करने पर जोर दे रहा है। ऐसा लगता है कि याकूब ने नाम तब्दील करने के हवाले से कोई रद्द अमल नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि याकूब खुदा की फर्माबरदारी नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी जिंदगी एक छीनने वाले की तरह गुजार रहा था। लेकिन 34वें बाब में खुदा ने उसे उस हमले के बाद बैतेल जाने को कहा। यहाँ मैं दो चीजों को देखता हूँ। पहली बात कि खुदा उस पर जाहिर होगा, और ना सिर्फ उस पर जाहिर होगा बल्कि उसका नाम बदलेगा। लेकिन याकूब ने वो किया जो उसने 32वें बाब में नहीं किया था। उसने हमारे खुदा से उसका नाम पूछने की जुर्रत की। पस उसने कहा, तू मेरे नाम के बारे में क्यों पूछता है? मैं खुद को जाहिर किए बगैर तुझको बरकत दे सकता हूँ। और जब वो बैतेल को गया तो खुदा ने उसे बरकत दी और कहा, मैं खुदाए कादिर हूँ। उसने ना सिर्फ खुदा का नाम बताया बल्कि उसने याकूब का नया नाम भी उस पर जाहिर किया। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सब कुछ 32वें बाब में नहीं हुआ, और खुदा याकूब से प्यार करता है इसलिए उसे बताता है। सही। 16वीं आयत से शुरू करके 35वें बाब के आखिर तक बहुत से वाकयात पेश आते हैं। जी। हमें बाद में याकूब की वफात से पहले बिन्यामीन की पैदाइश और राखल की वफात के बारे में बताइए। बिन्यामीन की पैदाइश के हवाले से वो दो बच्चों की ख्वाहिशमंद थी। उसने उससे कहा कि मुझे दो बच्चे दे वरना मैं मर जाऊंगी, और खुदा ने उसे तमाम बच्चों में से बेहतरीन बच्चा बख्शा जिसका नाम था यूसुफ। और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे एक और बेटा बख्शा, और खुदा ने उसे एक और बेटा दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो उसे जन रही थी तो उसी दौरान उसकी मौत वाक़या हो गई। वो बदनसीब औरत थी। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि उसकी शादी जिस शख्स के साथ हुई थी उसका ताल्लुक खुदावंद खुदा से था। उसने बेहतरीन बच्चों को जन्म दिया, मगर उसने अपनी सारी जिंदगी हसद में गुजारी थी। वो नाखुश थी, और जो बात आखिरी उसने कही, ये मेरे गम का बेटा है। याकूब जो उससे बहुत प्यार करता था, वो ये समझ जाता है कि इसका ये पुकारना आखिरी हुक्म है। उसने उसके आखिरी अल्फाज को कबूल नहीं किया, लिहाजा उसने उसका नाम बनूनी नहीं रखा बल्कि उसका नाम उसने तब्दील करके बिन्यामीन रख दिया, जिसका मतलब है मेरे दाहिने हाथ का बेटा, यानी मेरी ताकत का ये बेटा बनेगा। बिन्यामीन की पैदाइश पर राखिल को ये कहा गया कि मत डर, जी। क्योंकि तेरे दूसरा बेटा होगा। लेकिन उसने जवाब ना दिया। बाइबल इसके बारे क्या कहती है कि उसने मरते हुए बच्चे का नाम बनूनी पुकारा, जिसका मतलब है कि गम में, और उसे ये कहा गया मत डर। इसके अलावा लोगों ने एली की बहू को कहा मत डर, लेकिन वो बेटा जो पैदा हुआ उसे यकबूद कहा गया, जिसका मतलब है हशमत जाती रही। लूका की अंजील में मुकद्दसा मरियम से फरिश्ते ने कहा मत डर, मगर उसके लिए ना डरने की एक बड़ी वजह थी। वो जो आ रहा है सारे खौफ को उठा लेगा और अमन कायम करेगा। सही। बराए मेहरबानी मसीह की आमद के बारे में आप क्या कहेंगे, और कैसे उसकी आमद से खौफ खत्म हो जाएगा और वो अमन कायम करेगा? राखिल ने जो नाम रखा था वो फितरी नाम था, जिसका मतलब था गम का बेटा। लेकिन याकूब ने जो नाम रखा था वो ईमान का नाम था। इससे मुझे मत्ती का दूसरा बाब याद आता है, जिसमें लिखा है कि राखिल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती क्योंकि वो नहीं हैं। हेरोदीस ने जाबराना और कातलाना अंदाज में बैतलहम और इसके गिरदोनुमा के तमाम लड़कों को मरवा दिया, और वो दाहिने हाथ के तौर पर फिर आएगा, जैसे इब्रानियों के 9वें बाब में लिखा है कि वो दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। उसकी पहली आमद कौमों के गमों से वाबस्ता है। खास तौर पर जब उन्होंने मसीह को मसलूब किया और मार डाला तो मसीह ने यरूशलेम की बेटियों से कहा, तुम अपने अपने बच्चों के लिए रो, लेकिन मसीह दाहिने हाथ के बेटे के तौर पर दोबारा आ रहा है। और मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि जब वो आएगा तो तमाम दुश्मन उसके पैरों के नीचे होंगे। और मसीह की आमद पर बाइबल यूहन्ना की अंजील में कहती है, हमने उसका जलाल देखा, यकबूत जैसा जलाल नहीं। जी।
बल्कि जैसा बाप के इकलौते का जलाल जी। और मुस्तकबिल में वो आएगा और उसके सर पर बहुत से ताज जलाल के बादशाह के तौर पर होंगे। खुदावंद जो कवि और कादिर है। लिखा है खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। सही। 18वीं आयत, और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनूनी रखा और वो मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राखिल मर गई और इफ्रात यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखिल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। भाई यूसुफ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि राखिल की कब्र के सतून के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह जमीनी उम्मीदें दफन की गईं, अगर मैं ये कहूँ कि वहां पर आसमानी बरकत पैदा हुई, लिहाजा मैं ये कहूँगा कि वो उसकी आखिरी आरामगाह साबित हुई, क्योंकि याकूब उससे बहुत प्यार करता था और उसने 14 साल राखिल के लिए खिदमत की। 7 साल नहीं की थी, पर वो राखिल के साथ 14 साल नहीं रहा, और लगता है कि ये भी एक सतून है। और मैं इस कहानी से ये समझ पाया हूं कि हमें हमारी जिंदगी में उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये गैर मुस्तहकम है। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी जल जाएगी, क्योंकि दुनिया की हर चीज ही फानी है। तो खूबसूरती पर मत जाएं, क्योंकि ये हमेशा धोखा देती है। उसने एक सतून कायम किया जहां धरती की उम्मीदें दफन हैं। और जमीन की जी खूबसूरती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वहीं पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, और वो खुदा में हमेशा के लिए खुश रहता है, क्योंकि खुदा उससे प्यार करता है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आने वाली आयत हमें पिलौठे बेटे रूबन के गुनाह के बारे में बताती हैं। उसने क्या किया, आप क्या कहेंगे? उसने एक बदनामी का काम किया। मेरे ख्याल से उसने याकूब का दिल तोड़ा। बाइबल सिर्फ एक जुमला कहती है कि इसराइल को मालूम हो गया। जब उसे इस बात का पता चला तो ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि कहीं पर जलजला आ गया हो। और याकूब अपनी मौत के दिन तक ये बात ना भूला, और जब वो अपने बच्चों को बरकत दे रहा था तो वो रोबन पर रुका और उसने उससे कहा कि रोबन, तू मेरा पेलौठा है, मेरा जोर और मेरी कुव्वत का पहला फल है, और अजमत और कुव्वत में तू अवलीन है, और तू पानी की तरह गैर मुस्तहकम होगा, और तुझे पानी की तरह बरतरी नहीं मिलेगी। तूने अपने बाप के बिस्तर को नापाक और दागदार किया। फिर उसने रोबन से बात करना बंद कर दिया, जैसे कि वो कह रहा हो वो मेरे बिस्तर पर गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। यहाँ पर मैं रोबन में असाऊ को भी देख सकता हूँ, जिसने मसूर की दाल के बदले अपना हक बेच दिया, और यहाँ गर्जी खुशी, नापाकी और हवस की वजह से उसने अपना पैदाइशी हक खो दिया, क्योंकि उसे बरतरी नहीं मिली थी, हालांकि वो उसका पेलौठा बेटा था। लेकिन पैदाइशी हक उसके पास नहीं गया, बल्कि ये हक यूसुफ को मिला, जो कि इसके लायक था, और रोबन ने अपना ये हक गर्जी खुशी में खो दिया। ये हमारे लिए एक सबक है, जिससे हम सीखते हैं कि गर्जी खुशी से हम अपना वो हक खो देते हैं जो बहुत ही खास है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम जानते हैं कि एसाऊ अपने भाई याकूब के पास से चला गया, और हम ये भी जानते हैं कि वो जगह एसाऊ की थी, और याकूब वहां आया था। तो फिर किस चीज की वजह से उसने वो जगह छोड़ दी थी? हालांकि वो उस जगह का मालिक था और उसके बहुत से जानवर और जमीनें वहां पर थीं। जी भाई यूसुफ। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि असाव के सारे बच्चे मुल्के केनान में ही पैदा हुए, और इसके बाद याकूब के बच्चों में से कोई भी केनान में पैदा ना हुआ। लिहाजा फितरी तौर पर असाव जमीन ले गया, लेकिन याकूब कहीं और जमीन को ढूंढेगा, उनकी पैदाइश की सरजमीन। जी सही। लेकिन आखिर में खुदा का मकसद पूरा होना जरूर था, ताकि खुदा के इंतखाब का मकसद जारी रहे, कामों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी वजह से जिसने उसे बुलाया है। ये असाऊ और याकूब के पैदा होने से पहले ही
ربکا کو بتا دیا گیا تھا جیسا کہ کلام کو پورا ہونا تھا، اور وہ جس نے زمین لی جیسا کہ خدا نے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کہا تھا۔ یہ مشہور ہے کہ یعقوب کا بھائی عیساؤ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کا بیٹا ادوم عیساؤ سے آئے گا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے صحیح۔ کہ ادوم اور اسرائیل کے لوگوں کے درمیان دشمنی ہے۔ براہ کرم ان نکات کو اجاگر کریں جہاں عیساؤ کی نسل اور یعقوب کی نسل یا ادوم اور اسرائیل کے درمیان دشمنی ظاہر کی جاتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے ادوم کے بارے میں ہم یسایہ کے 34ویں اور یرمیہ کے 48ویں باب میں پڑھتے ہیں، لیکن شاید ادوم اور عیساؤ کے متعلق واضح الفاظ عبیدیہ کی پیشن گوئی میں پائے جاتے ہیں، جو ادوم کے بارے میں بہت مہارت سے بات کرتا ہے۔ اس پیشن گوئی میں ان پر 3 بڑی آفتیں آئیں، اور یہ آفتیں ان پر کس وجہ سے آئیں؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے لوگ تھے، اس لیے خدا نے ان پر 3 آفتیں بھیجیں، اور لکھا ہے کہ ہمارا خدا اس سب سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے خدا کی پاک چیزوں کی حقارت کی، اور خدا کی چیزیں ان کی نظر میں کوئی اہمیت کی حامل نہیں تھیں، اور عیساؤ نے محض دال کی کٹوری پر اپنا پیلوٹے ہونے کا حق نہیں بیچا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں تو مرا جاتا ہوں، تو بس مجھے یہ دال کی کٹوری چاہیے، مجھے پیلوٹے ہونے کا حق نہیں چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ خدا کی چیزوں کی بے عزتی، دوسرا خدا کو غرور پسند نہیں، اور تیسری چیز خدا کے لوگوں سے بلا وجہ دشمنی۔ اور اگر ہم عبیدیہ کی کتاب غور سے پڑھیں تو ہمیں وہاں پر واضح طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ لوگ بلا جواز خدا کے لوگوں سے دشمنی رکھتے تھے، اور لکھا ہے کہ اے چٹانوں کے شگاف میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکا دیا ہے، اور اپنے بھائی سے نفرت اور اس قتل کے باعث اور ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا ہے، تو حجالت میں مبلس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ جس روز تو اس کے مخالفین کے ساتھ کھڑا تھا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یروشلم پر کرا ڈالا۔ یہ خدا کے لوگوں سے نفرت کا اظہار ہے، اور لکھا ہے ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا۔ تم ان کے لیے صرف مصیبت کا باعث نہیں بن رہے، کیونکہ ان کی مصیبت میں خدا بھی دکھی ہے، اور تم خدا کو ہی دکھ دیے جا رہے ہو۔ اور جن کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور انہیں بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں، پر جو خدا کے لوگوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں، مگر وہ اس سب کے حقدار بالکل نہیں ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سب لوگ جو خدا کی ان 3 چیزوں سے نفرت یا ان کی حقارت کرتے ہیں، ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے۔ وہ اپنے آپ کو بدلیں اور خدا کے پاس آئیں، اور خدا سے پیار کریں اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ صحیح۔ براہ کرم 2 تاریخی نکات پر ایک آخری خیال پیش کیجئے جہاں پر عیساؤ کی نسل نے خدا کے لوگوں سے دشمنی ظاہر کی تھی جب وہ بیابان اور زمین میں تھے، ان کے بارے میں بتائیے۔ میں یہاں پر 2 چیزوں پر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ وہ دشمن جس نے خدا کے لوگوں کا سامنا کیا وہ عمالیکی تھا، جب وہ مصر سے نکلے تھے، جس کا ذکر خروج 17 باب میں ہے۔ اور بالم نے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عمالیکی پہلی قوم تھی۔ کیا وہ دشمنی میں بھی پہلے تھے؟ صحیح۔ سب سے پہلے عمالیکیوں نے خدا کے لوگوں پر حملہ کیا تھا، اور جب ہم حمان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک اور بدترین واقعہ پیش ہوا۔ اجاجی ہمداتا کا بیٹا حمان اور اجاجی عمالیکی تھا۔ جب ساؤل نے خدا صحیح۔ کے کہنے پر عمالیکیوں پر حملہ کیا تو اس نے اجاجی کو بچا لیا۔ اس کی نسل سے پہلا ہٹلر آیا جس کا نام امان تھا، اور وہ یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا انجام ہٹلر سے بھی برا ہوا۔ ہٹلر کو ایک منصوبے کے تحت مار دیا گیا تھا، اور حمان کو اس کے برعکس مصلوب کیا گیا تھا۔ اور ادوم کے بیٹے ہیرودیس جو نہ صرف خدا کے لوگوں سے جی، ادوم کے بیٹے دشمنی ہیرودیس رکھتے تھے بلکہ خدا کے بیٹے کے بھی تجسم کے دشمن تھے، ہم وہ نہیں بھولتے جو ہیرودیس نے پلاطوس کے ساتھ مل کر خدا کے بیٹے کے خلاف کیا۔ اس نے اسے بے عزت کیا اور اس صحیح۔ کا مذاق اڑایا، اور اس نے ایک جوان لڑکی کو بھی مروا دیا تھا۔ بہت شکریہ بھائی۔ اب ہم مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟
ہم نے سیکھا کہ بیت علم میں رہنا ہمیشہ بھلائی لاتا ہے، لیکن خدا کی حضوری میں ہمیشہ رہنے کی شرائط ہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے بیگانہ دیوتاؤں کو دور کرنا اور پاک ہونا ہے۔ خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے ہماری ظاہری صورت مناسب ہونی چاہیے۔ جی، خداوند کے ساتھ رفاقت فرضی نہیں بلکہ دل کی سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان میں مضبوط بھی ہونا چاہیے۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ عیساؤ نے اپنے ملک کو چھوڑا اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سمیت اس جگہ کی ملکیت لی، اگرچہ یہ ملک عیساؤ کے بچوں کی پیدائش کی جگہ تھی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، خداوند نے شخصی طور پر یعقوب کے پاس آ کر دعوت دی اور اسے اپنی جگہ چھوڑنے کو کہا، اور بیتیل جانے کو کہا، نہ صرف دورہ کرنے کے لیے بلکہ وہاں پر رہائش پذیر ہونے کے لیے۔ اور یہ دعوت نامہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خطاب ہے۔ خدا آپ کو اٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ بہت سستی ہو چکی، خدا کی حضوری سے دوری بہت ہو چکی، کلیسیا سے دوری بہت ہو چکی، خدا سے رفاقت سے دوری بہت ہو چکی۔ اپنی جگہ سے اٹھیں اور خدا کے ساتھ رشتہ قائم کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی ظاہری صورت کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، روحانی لحاظ سے اسے پاک، بہترین اور صاف ستھرا رکھیں۔ جب آپ مقدس چیزوں کے پاس یا مقدس مقاموں کے پاس جائیں تو آپ کو پاک صاف ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کی حضوری کے قریب آئیں، آپ خون سے داغدار ہو کر دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے۔ آپ دو طرفہ ہو کر دعا نہیں کر سکتے۔ آپ ناپاکی کے ساتھ پرستش نہیں کر سکتے۔ ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر لحاظ سے خود کو پاک اور صاف کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں۔ پیارے عزیزو، ایک بار پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ پھر اس کی رفاقت میں واپس آئیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانندی ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔